today we will start about serum urea estimation. Till now you have already studied about the glucose estimation and protein estimation. Next comes the urea estimation. Urea estimation is a part of renal function test. And what is urea? What is urea? It is the end product of protein metabolism. End product of protein metabolism we have already studied in our theory class about urea cycle. And why urea is so important? Because in the form of urea the body releases the toxic ammonia. The end product of protein metabolism is ammonia. The deamination, transamination and deamination leads to release of ammonium ions in our body, and those ions, those ammonium ions or ammonias, they are trapped as urea, and as urea is water soluble and can be excreted via kidney, so body eliminates the nitrogenous waste in the form of urea. And by calculating urea or from urea we can estimate the non-protein nitrogens that is not included in protein, right? Otherwise the major nitrogenous part of our body is within the proteins. The amino groups of proteins are the nitrogen containing part, so non-nitrogenous product mainly consist of urea. Okay, so 40 to 50% in our blood it consists of urea, non-nitrogenous product, and in urine it is almost 80 to 90% excreted in the form of urea. So as the introduction, urea is the end product of protein metabolism. It helps in removal of toxic ammonia in the form of soluble, water soluble urea. Okay, so what is our aim today for today's test? It is to estimate the serum urea. Okay, we can even estimate the urine urea also, but it depends with the method. Okay, it changes with the method changes. Okay, now for urea estimation there are two types of tests. Okay, one is enzymatic method, another is chemical method. For urea estimation we can estimate urea by enzymatic methods or chemical methods. So in case of enzymatic method, the enzyme used is urease. Okay, urease enzyme acts on urea in presence of water and converts it into ammonia and carbon dioxide. What is the composition of urea? Correct? ঠিক আছে? So in enzymatic method, for all the enzymatic methods used, the first step is always this. This is the fixed first step of the reaction. And what are the methods in enzymatic method? The primitive method was Nessler's method. Then Barthelot's method. Now we use GLDH or glutamate dehydrogenase method. So these three comes under enzymatic method. Okay,
Clear? And in case of chemical method, the method is known as DAM method, or it is diacetyl monoxime. Diacetyl monoxime method. Okay. So, in case of enzymatic method, we can see that urease enzyme is used to break the urea in ammonia and carbon dioxide. But in case of the chemical method, diacetyl monoxime, what happens? This compound, diacetyl monoxime, in acidic medium is broken into diacetyl plus monoxime. This diacetyl reacts with urea to give diazine complex. Okay. So this is a chemical reaction. This is a chemical reaction where urea reacts with diacetyl to form diazine, which is a colored compound. Diazine is a pink colored compound. Okay. And from colorimetric method, we know that we have to use a filter for colored compounds. So here we use 520 nanometer filter in case of DAMS method. Okay. বোঝা গেছে chemical method টা clear? So now coming to enzymatic methods. In case of enzymatic method, we saw already that the first step is breakdown of urea into ammonia and carbon dioxide. Next step is reaction of ammonia with different compounds. Okay, reaction of ammonia with different compound to form different colored products. So in case of Nessler's method, the component is different. In case of Barthelot's method, the reagent is different, and in case of GLDH, all the reagents are different. So এই প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা আমরা রিয়েজেন্ট ইউজ করি, কিন্তু ফার্স্ট স্টেপটা কিন্তু আমাদের সেম। আর এই NH3 যেটা তৈরি হচ্ছে অ্যামোনিয়া, সেটা রিঅ্যাক্ট করে যে কালার্ড কম্পাউন্ড তৈরি করবে তার সাথে ডিপেন্ড করছে আমাদের এস্টিমেশন। ওকে, সো আমরা যেটা ইউজ করছি ইন কেস অফ full auto analyzer, we mainly use nowadays GLDH or glutamate dehydrogenase method. So glutamate dehydrogenase er ki hoy? Here we use alpha ketoglutarate in reagent, and NADH is also used to form. Here in case of GLDH, no colored compound is produced. ঠিক আছে, this is further modified reaction. What happens? Glutamate is produced with NAD plus. ঠিক আছে, alpha ketoglutarate with ammonia in presence of NADH produces glutamate and NADH. Here we estimate the consumption rate of NADH. NADH এর consumption rate আমরা মাপবো। ঠিক আছে, how much NADH is getting used, and there will be reduction in the concentration of color or the concentration of NADH. ঠিক আছে, so this is GLDH method. Nessler's method nowadays obsolete, এটা ইউজ করা হয় না, কারণ ওর সাথে অ্যামোনিয়ার কন্টামিনেশন একটা হয়, মানে ইন্টারফারেন্স চলে আসে বলে হয় না। বাট ইন কেস অফ আওয়ার সেমি অটো অ্যানালাইজার we use Barthelot's method. এখানে আমরা কি করি? Here the ammonia reacts with salicylate in presence of
HOCl and catalyzer is nitroprusside. ঠিক আছে? There is a green or blue colored compound. Production of green or blue colored compound. In case of Barthelot's, we will perform Barthelot's method in our semi-auto analyzer. ঠিক আছে? GLDH টা আমরা কি বললাম আমাদের অটো অ্যানালাইজারে আজকাল যেটা ইউজ করা হয়, that is GLDH method. But for our practical purpose, we will use Barthelot's method, where this is the second step of these reaction. This is the second step of Barthelot. This is the second step of GLDH. Clear? Acha, to ammonia reacts with salicylate in presence of hypochlorite, and here the catalyzer is nitroprusside, and it produces a green or blue colored compound. And here the filter we use is 580 nanometer filter. ঠিক আছে? বোঝা গেছে? ওকে, আচ্ছা, যদি এবার খাতায় লেখার মতন করে বলতে হয়, এগুলো তো জাস্ট বোঝার জন্য আমি বললাম, ঠিক আছে? তো ফার্স্ট অফ অল উই হ্যাভ টু রাইট, একটা পয়েন্ট করে লিখে নে কি কি লিখতে হবে, ঠিক আছে? ফার্স্ট হচ্ছে সিরাম ইউরিয়া এস্টিমেশন, তার আন্ডারে ফার্স্ট পয়েন্ট আসবে ইন্ট্রোডাকশন। ইন্ট্রোডাকশনে আমরা কি বলবো? হোয়াট ইজ ইউরিয়া? Urea is the end product of protein catabolism. It helps in removal of ammonia in a soluble form. Clear? Next is our sample. What kind of specimen we use for estimation of serum urea? Serum use korba, but we can use urine sample also. মানে ইউরিনেরও করতে পারি, but here we are using serum. So in which vial we should collect the blood? First point হয়ে গেছে introduction. 2 number point হচ্ছে specimen. Specimen we use serum. So we have to take the blood in clot vial, red cap clot vial. ঠিক আছে? ক্লট, ব্লাড ক্লট হয়ে গেলে তারপরেই তো সিরামটা পাবো আমরা। রেড ক্যাপ ভ্যাকুটেনার ফর সিরাম সেপারেশন, ঠিক আছে? মানে ক্লট ভায়াল ইউজ করব আমরা। ক্লট ভায়াল মানে দ্যাট ফ্যাসিলিটেটস দ্য ক্লট ফরমেশন, ঠিক আছে? আচ্ছা, নেক্সট পয়েন্ট ইজ প্রিন্সিপাল। ইন কেস অফ বার্থেলটস মেথড, ও আচ্ছা, প্রিন্সিপালের আগে হচ্ছে টাইপস অফ এস্টিমেশন, টাইপস অফ ইউরিয়া এস্টিমেশন। থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে টাইপস অফ ইউরিয়া এস্টিমেশন। তাতে এই জিনিসটা লিখবি, খালি নামগুলো লিখবি। এনজাইমেটিকের মধ্যে 3টে নাম লিখবি, কেমিক্যালের মধ্যে ডামস মেথড নাম লিখবি, ফুল ফর্ম নাম লিখবি, ঠিক আছে? নেক্সট কামস দ্য প্রিন্সিপাল অফ বার্থেলটস মেথড। প্রিন্সিপাল দিয়ে বার্থেলটস মেথড আমরা যে লিখি না, প্রত্যেকটা এস্টিমেশনের যে পয়েন্টগুলো হয় তাতে প্রিন্সিপাল লিখতে হয় তো। So here the principle of Barthelot's method is, first step is same, urea plus H2O by urease will be converted into ammonia and carbon dioxide. In second step, ammonia salicylate HOCl in presence of sodium nitroprusside will form a blue or greenish color compound. This is the principle. And next comes the filter. Filter is 580 nanometer, or approximately we use a yellow filter, ঠিক আছে? yellow filter হয়ে গেল। now comes procedure. procedure আমরা কি করছি? in case of urea estimation, according to the reagent provided, okay, according to the reagent provided, we have to add the reagent with sample and incubate. সব জায়গায় আমরা তাই দেখছি, we have to incubate the reagent with the sample. সো আমাদের বার্থেলটস এর যে প্রেজেন্ট রিয়েজেন্টটা আছে তাতে একটা বাফার সলিউশন আছে, দ্যাট ইজ L1, ঠিক আছে? একটা এনজাইম রিয়েজেন্ট আছে, দ্যাট ইজ কন্টেনিং ইউরিয়েজ, দ্যাট ইজ L2, আর একটা ক্রোমোজেন রিয়েজেন্ট আছে, দ্যাট ইজ L3. তো বাফারটা
আলাদা, এটা হচ্ছে L2, এটা হচ্ছে L3 আর L1 ইজ বাফার। ঠিক আছে, স্যালিসাইলেট লাগবে। GLDH টা তোদের বলার জন্য আগে বলে দিলাম যে এটা ফুল অটো অ্যানালাইজারে ইউজ করা হয়। ঠিক আছে, তোরা লিখবি খাতায় এইটা, তোদের জানার জন্য বললাম যে এখন যেটা ইউজ করা হয়, এখন মডিফাইড যেটা মডার্ন, এখন যেটা আপডেটেড মেথড সেটা হচ্ছে এটা, কিন্তু তোদের করানো হচ্ছে, আপাতত করানো হবে এইটা। ড্যামসও করানো হবে কিছুদিন পর, ঠিক আছে, ড্যামস মেথডও করানো হবে, কেমিক্যাল মেথডটাও পরে করানো হবে। কিন্তু যেহেতু আমাদের এখন সেমি অটো অ্যানালাইজার চলছে, সেমি অটো অ্যানালাইজারে আমরা বার্থেলটস দেখাবো। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? L3 হচ্ছে, দেখ আমাদের যে রিয়েজেন্ট থাকবে, যে আমাদের L1, L2, L3 provided in our reagent kit, ঠিক আছে, তাতে L1 এ আছে বাফার সলিউশন, L2 তে আছে এনজাইম, আর L3 তে আছে ক্রোমোজেন। এখানে দেখ স্যালিসাইলেট এন্ড হাইপোক্লোরাইড, দিজ আর ক্রোমোজেন। ঠিক আছে, মানে এটা অ্যাড করলাম তারপরেই তো দেয়ার ইজ আ কালার চেঞ্জ। তাই L3, if we treat this as L3, this contains the chromogen. ঠিক আছে, সো রিয়েজেন্টের মধ্যে আমাদের L1, L2, L3. L1 is nothing but buffer solution, buffer to dilute the enzyme and the chromogen. ঠিক আছে, so now coming to the procedure. প্রসিডিওরে হচ্ছে আমরা কি করব, আমরা জানি আমরা টেস্ট প্রথমে নেব ব্ল্যাঙ্ক, একটা নেব স্ট্যান্ডার্ড, একটা নেব টেস্ট। ঠিক আছে, সব সময় আমরা এটা নেব, কারণ আমাদের কটা ওডি দরকার? তিনটে, ওডি টেস্ট, ওডি স্ট্যান্ডার্ড আর ওডি ব্ল্যাঙ্ক, তাই তো? আচ্ছা, এটা আরেকটু উপরে দেখি। তাহলে ব্ল্যাঙ্ক, স্ট্যান্ডার্ড আর টেস্ট। এখানে সাধারণত যে স্ট্যান্ডার্ডটা প্রোভাইড করা থাকে দ্যাট ইজ অফ 40 মিলিগ্রাম পার ডিএল, একটু কম বেশি হতে পারে, বাট স্ট্যান্ডার্ড যেটা প্রোভাইড করা থাকে সেটা হচ্ছে 40 মিলিগ্রাম পার ডিএল। ওকে, এবার আমরা কি কি অ্যাড করব? L1 অ্যাড করব আমরা 1000 মাইক্রোলিটার ইন each test tube. L1 is nothing but the buffer solution. ঠিক আছে, next we will add the distilled water in blank, that is 10 microliter. distilled water আর কোথাও অ্যাড করব? শুধু ব্ল্যাঙ্কে অ্যাড করব, তাই তো? standard solution we will add in which test tube? স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন কোথায় অ্যাড করব? স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট টিউবে। কত অ্যাড করব? 10 মাইক্রোলিটার। টেস্টে করব না। আর স্যাম্পল যেটা আমাদের দেওয়া আছে সেটা আমরা কোথায় ইউজ করব? টেস্টে। তাহলে ব্ল্যাঙ্ক আর স্ট্যান্ডার্ডে ইউজ করব না, টেস্টে ইউজ করব 10 মাইক্রোলিটার। হয়েছে? এই পর্যন্ত হলো। দেন we will add L2, that is, what is L2? এনজাইম রিয়েজেন্ট, এনজাইম আছে তার মধ্যে। L2 আমরা অ্যাড করব হচ্ছে 100 মাইক্রোলিটার করে। কোথায় অ্যাড করব? সবকটাতেই অ্যাড করব। তাহলে 100 আমরা সবকটাতে অ্যাড করলাম। ঠিক আছে, তারপরে we will incubate this for 5 to 10 minutes according to our room temperature. If it is 37 degree centigrade তাহলে আমরা 5 minutes রাখলেই হবে, কিন্তু if it is lower like 25 degree centigrade তাহলে আমরা 10 মিনিট রাখবো।
ঠিক আছে, ইনকিউবেশন। ইনকিউবেশন হয়ে গেল, দেন উই উইল অ্যাড L3। L3 তে কি আছে? L3 তে আছে ক্রোমোজেন, মানে এতক্ষণ আমরা শুধু ইউরিয়াজ অ্যাড করেছিলাম, ইউরিয়াজ দিয়ে শুধু ইউরিয়াটা ব্রেকডাউন হয়েছে, ঠিক আছে, অ্যামোনিয়া কার্বন ডাই অক্সাইড হয়েছে। L3 আমাদের বাদ বাকি স্যালিসাইলেট, হাইপোক্লোরাইট আর নাইট্রোপ্রোসাইড, ঠিক আছে। সো এটা কত অ্যাড করব? 200 200 200 and 200। ক্লিয়ার হয়েছে? অ্যাড করে আবার ইনকিউবেশনে দেব for same with 5 to 10 minutes according to room temperature। Then we will measure the OD or the concentration, ঠিক আছে। And what is the filter here? 580 nanometer। হয়েছে? Procedure clear? After this incubation, এখানেই আমাদের তৈরি হবে একটা green or blue compound। So procedure clear? Now comes the calculation। তাহলে পয়েন্ট আমাদের কি কি হলো? ইন্ট্রোডাকশন, স্পেসিমেন ইউজড, দেন টাইপস অফ এস্টিমেশন, নেক্সট প্রিন্সিপাল, ব্র্যাকেটে লিখবি বার্থেলটস মেথড। বার্থেলটস মেথডের প্রিন্সিপাল লেখা হয়েছে, দুটো স্টেপ, কোথায় কোনটা ইউজ হচ্ছে। নেক্সট হচ্ছে রিএজেন্ট, রিএজেন্টে L1 L2 L3 রিএজেন্ট লিখেছিস। রিএজেন্ট মানে প্রসিডিওরের পরে হচ্ছে, এই প্রিন্সিপালের পরে হচ্ছে রিএজেন্ট। Okay, reagent L1 is buffer solution, L2 is enzyme and L3 is chromogen। Next comes the procedure। This is the procedure, ঠিক আছে। কোনটার সাথে কত মিক্স করতে হবে, কতক্ষণ আমরা ইনকিউবেট করব, at which temperature। Clear? Next comes our calculation। ক্যালকুলেশনে আমরা কি কি পাবো? আমরা ক্যালকুলেশনে আমরা কি কি জানি? What is our equation? ODT is equal to, concentration of test is equal to ODT minus ODB by ODS minus ODB into CS, তাই তো? তোরা এই টিটাকে ইউ লিখেছিস, তাই তো? টি লিখছিস, যা লিখছিস, টি লিখলে টি টেস্ট, আননোন লিখলে আননোন। ওকে, তাহলে আমরা এটা জানি, দিস ইজ সিএস। সিএস প্রোভাইডেড আমাদের স্ট্যান্ডার্ডের কনসেন্ট্রেশন প্রোভাইডেড ইজ 40। এবার এটা 40 হচ্ছে মানে আইডিয়ালি 40 থাকে, এবার ল্যাবে আমরা যেটা দেব প্রোভাইড করব সেটার একটু কম বেশি তোদের হতে পারে। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে আমরা কি কি পাবো? ODB পাবো, ODS পাবো and ODU পাবো, ঠিক আছে। So by putting all the values in this equation, we will get the concentration of urea in our test sample। Clear? So this is the result, ঠিক আছে। So we will write next point, after calculation we have to write the result। The result is given in milligram per DL, concentration is given in, the unit will be milligram per DL। Now comes interpretation। Before going to interpretation, we should know the normal range, reference range of urea। What is the reference range of urea? বল কি রে? It is 15 to 40 milligram per DL।
15 to 40 milligram per dl is the reference range of urea irrespective of age and gender. ঠিক আছে? So from our result we have to interpret whether it is in normal range, the report, or it is more than the normal range or less than the normal range. তাই তো? তাহলে দুটোই কন্ডিশন হতে পারে, আদার দ্যান নর্মাল, একটা বেড়ে যেতে পারে আর একটা কমে যেতে পারে। তাহলে যেটা বেড়ে যায় সেটাকে আমরা কি বলি? ইউরিসেমিয়া নয়, এইটাই হচ্ছে গন্ডগোল। এইটা জানার জন্য জিজ্ঞেস করলাম। ইউরিসেমিয়া বলবে যখন ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যাবে, ঠিক আছে? ইউরিয়া বেড়ে যাওয়াকে উই কল অ্যাজ ইউরেমিয়া, ইউরেমিয়া, অনলি ইউরেমিয়া, ঠিক আছে? There is no particular term for decreased urea in blood, কিন্তু যদি কমে যায় সেটাকে আমরা ওই decreased urea-ই বলবো, ঠিক আছে? Decreased urea in blood. So uremia, where the urea is increased, this is the most common finding in case of our day-to-day lab estimation. So in interpretation we have to know all the clinical conditions where we may find uremia or decreased urea in blood, ঠিক আছে? So clinical correlation after interpretation there should be the point of clinical correlation. আচ্ছা, এখানে একটা কথা তোদেরকে বলে রাখি, সেটা হচ্ছে তোরা পরীক্ষায় ইউরিন এস্টিমেশন, ইউরিন অ্যাবনর্মাল কনস্টিটিউয়েন্টস এস্টিমেশনে সবাই সব করেছিস, তোদের সব পজিটিভও বেরিয়েছে, দুটো পজিটিভ বেরিয়েছে, বাকি নেগেটিভ বেরিয়েছে, বাট হোয়াই দেয়ার ওয়াজ নো ক্লিনিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন? মোস্টলি মানে 100টা খাতার মধ্যে 150টা খাতার মধ্যে হয়তো 3 জন লিখেছে, মানে আমি যে খাতা চেক করেছি প্র্যাকটিক্যালে 150 জনের মধ্যে 3 থেকে 4 জন খালি ক্লিনিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন লিখেছে, তাও ইন্ডিভিজুয়াল। যে টেস্টগুলো দেওয়া হয়েছিল সেটার তো একটা কম্বাইন্ড একটা ডায়াগনোসিস আসবে। ধর কারোর গ্লুকোজ, কারোর কিটোন পজিটিভ এসেছিল ইউরিনে, তা গ্লুকোজ আসবে ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে, সেটা তোরা লিখেছিস, কিটোন আসবে স্টারভেশনের ক্ষেত্রে, সেটা তোরা লিখেছিস, বাট একটা স্টারভিং পেশেন্টের কি গ্লুকোজ পজিটিভ আসবে? তাহলে যে স্যাম্পলে ইন্ডিভিজুয়াল যে স্যাম্পলে দুটো পজিটিভ এসছে তার কি ডায়াগনোসিস হবে? প্রভিশনাল ডায়াবেটিক কিটো অ্যাসিডোসিস, ডায়াবেটিসও আছে প্লাস কিটো অ্যাসিডোসিস হয়েছে, তার জন্য তার গ্লুকোজও পাওয়া গেছে, কিটোনও পাওয়া গেছে। যাদের প্রোটিন পাওয়া গেছে প্লাস গ্লুকোজ পাওয়া গেছে তাদের কি হবে? তোরা লিখেছিস যে এক্সেসিভ এক্সারসাইজের জন্য বা এইসব যে প্রোটিন ইউরিয়ার যে কজ সেগুলো, বাট সেটার জন্য কি আমরা গ্লুকোজ পাবো? ইউরিনে গ্লুকোজ পাবো? পাবো না। ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথির ক্ষেত্রে আমরা গ্লুকোজও পাবো, আমরা প্রোটিনও পাবো। তা এই জিনিসগুলো তো দুটো মিলিয়ে লিখতে হবে। তো অলওয়েজ ট্রাই টু রাইট হোয়াট এভার ইউ আর ফাইন্ডিং ইন ইউর প্র্যাকটিক্যাল রেজাল্ট অ্যান্ড কোরিলেট উইথ দ্য প্রপার ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিং, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে এখানে আমাদের ক্লিনিক্যাল কোরিলেশন অফ ইউরেমিয়া, ইউরেমিয়ার কজ কি কি হতে পারে? ইউরেমিয়ার কজের জন্য আমি আবার বলবো, অ্যাজ দিস ইজ আ রেনাল ফাংশন টেস্ট, we mainly assess whether our kidney is functioning properly or not, তাই তো? কারণ যদি কিডনি ঠিক থাকে তাহলে যা ইউরিয়া তৈরি হচ্ছে that will be eliminated regularly, কিন্তু যদি কোনো রকম ফল্ট হয় সেটাকে that will lead to uremia. So we can divide the causes into 3 parts, that is pre-renal, renal and post-renal. Okay, the causes of uremia can be divided into pre-renal, renal and post-renal. So pre-renal মানে before coming to kidney, before coming to kidney কখন আমাদের ইউরিয়া কম বেরোবে? ইউরেমিয়া হচ্ছে মানে কি? There is increased urea in blood, তার মানে এলিমিনেশন হতে পারছে না,
থ্রু কিডনি ফিল্টার আউট হতে পারছে না। সো আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে কিডনি ইজ অলরাইট, কিন্তু কিডনি পর্যন্ত ব্লাড সাপ্লাই প্রপার হচ্ছে না, ঠিক আছে? দেয়ার ইজ সার্কুলেটরি প্রবলেম ইন আওয়ার বডি দ্যাট ইজ লিডিং টু ডিক্রিজড জিএফআর। তাহলে এটা কখন হবে? কার্ডিয়াক ফেলিয়ারের ক্ষেত্রে হতে পারে, ঠিক আছে? কার্ডিয়াক ফেলিয়ারের ক্ষেত্রে কি হবে? পাম্প হচ্ছে না প্রপার, সেই জন্য ব্লাড প্রপার সার্কুলেট হচ্ছে না, কিডনিতে পৌঁছচ্ছে না। প্রি রেনালের কজ হচ্ছে ডিক্রিজড জিএফআর লিডিং টু ইনক্রিজড ইউরিয়া অ্যাকুমুলেশন। বোঝা গেছে? কিডনি পর্যন্ত ওভারঅল ব্লাড সার্কুলেশনটাই হচ্ছে না, তো ইউরিয়া বার করবে কি করে? ইউরিয়া তাই বডিতে স্টোর হচ্ছে। কার্ডিয়াক ফেলিয়ার হতে পারে। এছাড়া হাইপোভলিমিক শক হতে পারে, ঠিক আছে? যেখানে প্রচুর ধর ব্লাড বেরিয়ে গেছে, হেমারেজিক কোনো ইনসিডেন্ট যদি হয়, হেমারেজিক শক বা মানে কোনো ধর বড় হেমারেজ হয়েছে, প্রচুর ব্লাড লস হয়েছে, ওভারঅল ব্লাড ভলিউম কমে গেছে, তখন হতে পারে। এছাড়া সিভিয়ার ডায়রিয়া, সিভিয়ার ডায়রিয়া হতে পারে, ভমিটিং, সিভিয়ার ভমিটিং হতে পারে। ওকে, এছাড়া বার্ন ইনজুরিতে আমাদের প্রচুর ফ্লুইড লস হয়ে যায়, ঠিক আছে? বার্ন ইনজুরিতে যেহেতু স্কিন পুরো একদম নষ্ট হয়ে যায়, তো ওপেন টিস্যু থেকে পুরো ফ্লুইড মানে আমাদের ওয়াটার ইভাপোরেট করে চলে যায়। তো বার্ন ইনজুরির ক্ষেত্রে all these are pre-renal causes, nothing to do with the kidney is all right, but there is systemic failure, ঠিক আছে? হেমারেজ হতে পারে, কার্ডিয়াক ফেলিয়ার হতে পারে, সিভিয়ার ডায়রিয়া, ভমিটিং, বার্ন ইনজুরি, অল দিস। শক, কোনো পেশেন্ট শকে চলে গেছে, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? আর রেনাল কজ হচ্ছে অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি, অ্যাকিউট কিডনি ফেলিয়ার, অ্যাকিউট গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, এগুলোতে হতে পারে। কিডনি ফাংশন কিডনি খারাপ হয়ে গেছে, গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস হয়েছে বা অ্যাকিউট কিডনি শাটডাউন হয়েছে, সেখান থেকে আমাদের ইউরিয়া কনসেন্ট্রেশন ব্লাডে বেড়ে যেতে পারে। নাও কামিং টু পোস্ট রেনালে কি? রেনালে তো ফিল্টার খারাপ হয়ে গেছে, কিডনি ফিল্টার কাজ করছে না, বাট পোস্ট রেনালে কি হতে পারে? পোস্ট রেনাল মানে কি? আফটার কিডনি। অ্যানাটমিক্যালি ভাববো আমরা, অ্যানাটমিক্যালি কিডনির ওপরে আমাদের বাদ বাকি সিস্টেম আছে, সিস্টেমের মধ্যে আমাদের সব পড়ছে, ঠিক আছে? রেনাল মানে শুধু কিডনি টিস্যু রিলেটেড, অ্যানাটমিক্যাল কিডনির কোনো প্রবলেম হয়েছে, মানে কিডনির টিস্যু খারাপ হয়ে গেছে, ইট ইজ নট ফিল্টারিং প্রপারলি। পোস্ট রেনাল মানে আফটার কিডনি কি আছে আমাদের অ্যানাটমিক্যাল পার্টস? তাহলে আমাদের ফার্স্ট অফ অল কোনো স্ট্রিকচার হতে পারে, স্টোন হতে পারে, যেখানে আমাদের ইউরিন আউটফ্লোটা বন্ধ হয়ে গেছে, ইউরিন আউটফ্লো ইজ অবস্ট্রাক্টেড। তাহলে পোস্ট রেনালের কজ মেইনলি হচ্ছে অবস্ট্রাকশন ইন এনি পোস্ট রেনাল পার্টস, ঠিক আছে? তাহলে তার জন্য কি হতে পারে? স্টোন হতে পারে, কিডনি স্টোন বা রেনাল ক্যালকুলাই যেটাকে বলি আমরা, রেনাল ক্যালকুলাই। 2 নম্বর স্ট্রিকচার, enlarged prostate, হতে পারে। আর কি হতে পারে? কোনো টিউমার। ক্লিয়ার? বোঝা গেছে অবস্ট্রাকশন কি দিয়ে হতে পারে? পোস্ট রেনাল ক্যালকুলাই অর স্টোন, কোনো স্ট্রিকচার হতে পারে, ইউরেটারিক বা ইউরেথ্রাতে স্ট্রিকচার হয়েছে, এনলার্জ প্রস্টেট যেটা কি করছে আমাদের ব্লাডার নেকটাকে অবস্ট্রাক্ট করে দিচ্ছে, অথবা কোনো টিউমার হয়েছে। ইজ ইট ক্লিয়ার?
So the causes of uremia, that is increased concentration of urea in blood, can be of pre-renal, renal and post-renal. So pre-renal এর মধ্যে আমরা পাচ্ছি all the systemic causes like heart failure, like hemorrhagic shock, severe diarrhea, vomiting and burn. These are the most common causes. In case of renal cause, that is acute kidney failure or acute glomerulonephritis like causes. In case of post-renal, the main cause is obstruction of the urine outflow. Obstruction of the urine outflow can be because of kidney stone, stricture, enlarged prostate or any tumor. Clear? বোঝা গেছে? আচ্ছা, আর এবার পড়ে থাকছে একটাই, that is decreased concentration of urea. Decreased concentration of urea কখন হতে পারে? When there is ওভার এক্সক্রিশন সাধারণত হয় না, ঠিক আছে? ওভার এক্সক্রিশন হয় না, প্রোডাকশন কমে গেলে হতে পারে। সো এক্স্যাক্টলি, ভেরি গুড। ডিক্রিজড ইউরিয়া হতে পারে প্রোটিন, এনার্জি, ম্যালনিউট্রিশনের ক্ষেত্রে, where there is very low or minimal protein intake, ঠিক আছে? সেখানে হতে পারে। প্রোটিনই নেই তার বডিতে, প্রোটিনই নেই তো কি ব্রেকডাউন হবে আর কি ইউরিয়া তৈরি হবে। ক্লিয়ার? আর একটা কোথাও হতে পারে, দ্যাট ইজ লিভার ডিজিজেস এর ক্ষেত্রে, লিভার ডিজিজ অর লিভার ফেলিয়ার। Why? Because the urea cycle occurs in our liver only, তাই তো? If liver is damaged or if there is liver disease or liver failure, urea cycle will be hampered, so decreased amount of urea will be produced. ঠিক আছে? তাহলে আজকে যা যা বললাম এগুলো লেখার মতন মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে গেছে তো? তা খাতায় লিখবি, তাহলে যা যা পয়েন্ট অনুযায়ী লিখে নিবি, বার্থেলটস মেথড। আর তোদেরকে করানো হবে নেক্সট ডেতে বার্থেলটস মেথডেই করানো হবে সেমি অটো অ্যানালাইজারে। আর রেনাল ফাংশন টেস্টের বাকি প্যারামিটার, মানে দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য প্যারামিটার্স ইন রেনাল ফাংশন টেস্ট। হোয়াট আর দ্য আদার প্যারামিটার্স? Other parameters of renal function test কি রে? renal function test এর other parameters other than urea? না, বিলিরুবিন, বিলিভার্ডিন তো আমাদের লিভার ফাংশনের মধ্যে চলে আসছে। ইউরিয়া ছাড়া কিডনি ফাংশন বোঝার জন্য আমরা আর কি করব? ক্রিয়েটিনিন, ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন মেইনলি আর দ্য রেনাল ফাংশন টেস্ট প্যারামিটারস। এছাড়া সোডিয়াম পটাশিয়ামও আমরা এস্টিমেট করি, বিকজ কি হয় আমাদের রেনাল টিবিউলের মধ্যে সোডিয়াম পটাশিয়ামও তো এক্সচেঞ্জ হয় তো,